في كل اللقاءات والمنتديات العالمية حول الهجرة، وخصوصا في موضوع أفقي يعني ينقسم أو يتقاسم الجميع، وهو الدفاع عن حقوق الإنسان المهاجر سواء في شقها الاجتماعي أو الاقتصادي أو كذلك السياسي. إذن كما قلت، فرؤيتنا لإشكالية الهجرة تنطلق من معطيين أساسيين. أولا السياسة العالمية وانعكاسها على موضوع الحق في التنقل، أو كما نصت على الاتفاقية الدولية لحقوق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكما تنص عليه مجموعة الاتفاقيات، هو حق الأشخاص في التنقل إلى بلد آخر، بطبيعة الحال حق الرجوع إلى آخره. هذه من التراجيديات التي تنص عليها يعني المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك اعتمادا على مجموعة من المواثيق سواء من الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين وعائلاتهم فيما يخص الجانب الخاص بحقوق المهاجرين في بلد المضيف، وكذلك اتفاقية خاصة اتفاقية جنيف الخاصة بحق اللجوء، وكذلك القانون الإنساني، يعني مجموعة ديال القوانين، وكذلك الاتفاقية الدولية الاتفاقية الخاصة بالمنظمة العالمية للشغل، يعني الخاصة بمجال التشغيل، اللي كتضمن مجموعة الحقوق الأشخاص في مجال الشغل. يعني هذه كلها منظومة نعتمدها للحكم على الوضعية الحالية للحق في التنقل أو الهجرة. بالنسبة لوضعنا في المغرب الذي يتحكم الآن ومنذ سنوات بطبيعة الحال مسلسل برشلونة، وكذلك سياسة الفيزا، ويعني امتداد يعني الحدود ما بين الضفة الجنوبية والضفة الشمالية بدأت ببرشلونة ونقل برشلونة، وبدأت ومن سنة إلى أخرى أصبحت يعني أكثر تعقيدا وأكثر يعني انعكاسا على هذه الحقوق بشموليتها. فكان الانتقاد الأول لاتفاقية برشلونة باعتبار أن الجانب الاجتماعي في تنقل الأشخاص كان النموذج يعني المغربي، باعتبار أن أمريكا تحاصر كل إمكانيات الوصول إلى بلدها عن طريق وضع مجموعة من الحدود. الميور المكسيك يعني عبارة عن حائط وحدود يعني خطيرة جدا يتعرض فيها المواطنين للموت والاعتقال، وكذلك كل أشكال يعني انتهاكات. ونموذج بسيط أن بين المغرب وإسبانيا هناك 9 حدود ما بين المغرب وإسبانيا. هناك حدود 6، هناك حدود 6، هناك حدود في الداخل، هناك حدود في جبل طارق، هناك حدود كذلك ضعيفة، هناك يعني 9 هناك 9 حدود للوصول إلى البلد الآخر. تصوروا معي هذه المسألة. بطبيعة الحال هذا لا ينفي أن الإجابة على الإشكالات الخاصة بحق التنقل وهذه الهجرة المستفيضة من دول أوروبا، الإجابة الوحيدة تجد نفسها في بلداننا. بطبيعة الحال أعطيت نموذج المغرب في بلدان جنوب إفريقيا حول توسيع مجال حق الحقوق بشكل عام، وبالتالي مجال الديمقراطية، مناهضة كل أشكال استغلال الخيرات بلداننا من طرف يعني الشركات المتعددة الجنسيات على المستوى العالمي، وكذلك توسيع مجال العمل جنوب بين دول الجنوب من أجل
إرساء سياسة اقتصادية مستقلة ومبنية على مصالح الشعوب والبلدان يعني الآن الأصلية. هذا ربما بعض الإجابات التي لا تنفي حق المواطن في التنقل والذهاب وإمكانية البحث عن العيش في البلدان الأخرى. هذه صورة عامة حاولت أن أعطي مميزات الوضع العام لانعكاس سياسات الهجرة الأوروبية والدول خصوصا دول الشمال حول الجنوب، تنبني على حصار إمكانية الوصول، تنبني على أوضاع في دول العبور ودول الأصلية التي لا تساعد على الوصول إلى البلدان الأخرى. إجابات هو العمل بشكل محلي جهوي وطني ودولي من أجل يعني مناهضة السياسة الحالية، تفاعل مع كل مبادرات سواء الشمال يعني الإطارات المناضلة سواء النقابية أو الجمعوية من أجل مناهضة كل مس لهذه الحقوق، وكذلك على مستوى البلدان ديالنا مناهضات كل السياسات العنصرية سواء ناتجة على ما يعني يشكل الخطاب الرسمي وبعض الخطابات الموالية، لأن هناك شكرا إذا هناك خطابات شكرا الاخ سعيد. التذكير بالبرنامج عندنا واحد بوز كافي ديال 20 دقائق فمينيت، ثم عندنا المداخله التاليه ديال لوسي رودريغيز، اغوستين كوميز، رافال لارا، خليشي بوكر، على اساس باش من 2 ل 4 الفتره ديال الغذاء، ومن 4 ل 6 الاوراج، ومن 7 ونص نفوق كاينه امسيه لهذه الدرجه. كاين الاعتذار ديال المهدي الحلو، ويحضر معنا الاخ طارق السباعي رئيس الهيئه الوطنيه لحمايه المزارع بالمغرب. وشكرا. Pues eso es una forma de precariedad social, aunque tenga trabajo y aunque pueda acceder a otro tipo de servicios. Son formas distintas de precariedad que se han extendido con esta crisis. Y con esta crisis ha sucedido algo que, en mi opinión, no se ha analizado, no se han realizado, porque nadie puede decir que con esta crisis ha llegado a todos los trabajadores lo que ya sufrían las mujeres inmigrantes. Cuando hablamos de la tendencia a los salarios más bajos, cuando hablamos de mayores jornadas de trabajo, cuando hablamos de la temporalidad en los contratos, que les voy a contar a quienes trabajan, por ejemplo, aquí en La Fresa, acerca de lo que es la temporalidad en los contratos, cuando hablamos de las altas tasas de desempleo, cuando hablamos de las entradas y salidas continuas en un mercado de trabajo que jamás da seguridad, cuando hablamos de la imposibilidad de acceder a recursos materiales necesarios para sobrevivir en condiciones, cuando hablamos de la ausencia de derechos sociales, cuando todo eso se dice que son hoy los efectos sobre la clase trabajadora de la crisis, ¿de qué estamos hablando? De que se ha feminizado el mercado laboral y la sociedad, porque eso es lo que hemos vivido las mujeres siempre, y lo que esencialmente han vivido las mujeres. Que hoy, y yo soy hipercrítica también con la izquierda y fundamentalmente con la izquierda europea, hoy preocupa a todas las organizaciones sindicales que esto suceda. En las condiciones no preocupaba a nadie que todo eso estuviera sucediendo. Hoy, porque es un fenómeno más extendido, porque ese fenómeno se ha convertido en generalizado del mercado laboral. Miren, las condiciones de las mujeres inmigrantes no podían empeorar con la crisis, porque ya eran las peores, porque las mujeres inmigrantes eran las más pobres de las pobres. Dicen que se ha feminizado la pobreza, y es cierto que cada vez las estadísticas reconocen a más mujeres pobres, pero no se ha feminizado la pobreza, porque la pobreza se ha escrito, y lo digo con mayúsculas, siempre en femenino. Incluso en el reparto, en el seno de la familia, a las mujeres nos ha tocado mayor carga de trabajo y menos recursos económicos. Y eso se llama, compañeros y compañeras, pobreza. La pobreza siempre ha sido femenina. Y ha sido, además, propia de los sectores más vulnerables, como es el caso precisamente de las mujeres inmigrantes, que son las más vulnerables de todas las personas vulnerables del mundo. Por eso yo decía, aunque no lo entendieran, antes lo hablaba con una compañera,
que la crisis esta del sistema neoliberal no ha cambiado las condiciones de las mujeres inmigrantes, no ha afectado de forma especial a las mujeres inmigrantes, porque es que no pueden ser más afectadas ya. Porque es que cuando, esto lo he repetido muchas veces, y es algo una información que me llegó precisamente a través de compañeros marroquíes, es que cuando a alguien le cogen la mano así, perdona Rafa, y se la miran para saber si puede trabajar o no en la recogida de las fresas, es el mayor símbolo de falta de dignidad y de intento de humillación. Y eso precisamente es lo que reivindicamos para las mujeres inmigrantes. Les digo algo. يعني بريفي باش يحضروا معنا واحد الصديق اللي هو خوان خوسي تايس واللي ما تمكنش باش يجي، ولكن رسلنا واحد الكلمه بهذا المناسبه يلقيها بركه وكنطلبوا منه يهضر شويه على سبقه. Queridos amigos, celebro vuestros 10 años de vida contra la muerte. 10 años de compromiso frente a la falta de compromiso de los Estados. 10 años de pateras de nuevas ideas para evitar que nos traguemos todos en las aguas de la globalización, hecha a la medida de los poderosos de las transnacionales, de la insaciedad. Lamento no poder acompañaros en este aniversario, pero espero seguir peleando junto a vosotros en el futuro. Recibes el abrazo marítimo de Juan José Tellez. أغوستين غوميز يعتبر من بين الناس المؤسسين ديال جمعية قوارب الحياة، والفكرة بين الأفكار يعني اللي جاتنا بالتأسيس ديال قوارب الحياة هو واحد الجلسة اللي كنا جالسينها في كاديس، واللي كنا حضرنا على شي مهاجرين اللي كانوا تحت واحد القنطرة والمعاناة اللي عانوا منها، وجات فكرة مع واحد الأخ آخر اللي ما حضرش معنا اللي هو قاني، وكانت فكرة من أجل تأسيس هذه الجمعية من أجل تحسيس مخاطر الهجرة السرية وخاصة المخاطر ديال البحر. إذا الحقيقة اللي قلت ونعطيه الكلمة. Bueno, salam, bueno, todos sabemos que vivimos en un mundo en que el mercado es el que manda, es el capital, es el dinero, las personas somos lo último, somos mercancía, en que todas las instituciones, unas más, otras menos, pero están, digamos, sometidas a ese poder del dinero, del capital, del mercado, están a su servicio, no podemos hacernos ilusiones, es la realidad. Pero ahí está lo que, digamos, ¿por qué estoy yo aquí hoy? Porque frente a esa realidad hay también otra realidad, que es la solidaridad, el apoyo mutuo, la resistencia, la lucha de personas, colectivos, organizaciones que trabajamos por transformar esta sociedad y conseguir una sociedad en que la dignidad humana sea respetada. Entonces eso en los años 97, 98, a partir de una marcha internacional que había contra el paro, empezamos a conocernos personas, en este caso de Andalucía, de Cádiz y de otros sitios de Andalucía, con personas de Tánger, de Larache, de Chauen, de Alucemas. Compartíamos esa idea de lucha y empezamos a apoyarnos mutuamente desde nosotros mismos, desde abajo, sin subvenciones, juntándose a lo mejor 20 personas en casa de Arturo, en casa de Busquet, poniendo dinero en nuestro bolsillo, comiendo, aprendiendo. Y en un momento dado fuimos capaces de construir, bueno, la red Dos Orillas, y en un momento dado pues volvió
surgió cosas, incluso hay cosas que siguen desde ahí, asociaciones que han contactado y de ahí han surgido muchas cosas. Y en concreto, por lo que estamos aquí hoy, Pateras de la Vida. Surgió dentro de esa relación. Es más, en principio la idea era hacer una asociación que estuviera en los dos sitios. Lo que pasa es que están las leyes, las instituciones que lo impiden. Y que de alguna manera la asociación tenía que ser española o marroquí de la otra. No podía haber una ley que, digamos, fuera una asociación que fuera hispano-marroquí, reconocida en los dos sitios como tal. Choca con la ley. Después también la propia realidad hizo que Pateras de la Vida se construyera en Larache y surgiera de ahí y empezara ese trabajo. Pero para mí es importante que tengáis en cuenta esto. Eso surgió desde abajo, no lo decidió nadie, lo decidimos nosotros, y ya te digo, en función de nuestra propia realidad y de nosotros mismos y de nosotras mismas. Sin nada, sin contar con ninguna institución ni nadie. Ahí hay un camino, hay una experiencia que a lo mejor todavía nos queda un poco evaluarla, y a lo mejor ahora es el momento de ver. Bueno, está claro que ha quedado experiencia de militancia, cariño, ternura, y de alguna manera ni españoles, ni marroquíes, ni nada, sino personas que tenemos algo en común, y que luchamos por cosas comunes, y que de una manera práctica pasamos las fronteras, las destruimos, porque entre nosotros no hay fronteras. Igual, para mí esa es la lección más importante, y por eso estoy aquí. Y yo, bueno, voy a aprovechar, porque siempre me gusta aprovechar para dar mi opinión sobre alguna cosa, y en este caso, pues una pequeña crítica, o gran crítica un poco a la izquierda marroquí, o a la izquierda que quiere transformar algo. Me permito ese lujo, que a lo mejor no tendría por qué. Sé que es real que hay una diferencia de derechos entre Europa y Marruecos. Está claro, y en ese sentido es cierto. Y en esa aspiración a tener los mismos derechos en Marruecos que en Europa me parece totalmente justo. Pero muchas veces también la izquierda marroquí alimenta esa idea del paraíso de Europa, hablando, pensando en una Europa de derechos y sin ejercer una crítica, y olvidar además que los derechos que hay en Europa son resultado de un proceso histórico, de un desarrollo económico, en un momento dado de un consenso social, de un estado del bienestar, etcétera, cosa que ahora mismo no se da esa realidad, que ahora mismo en Europa vivimos un proceso de recortes de derechos laborales, existe el despido libre, controles cada vez mayores en las calles. No solo son los inmigrantes, sino españoles, que todos los ayuntamientos están poniendo leyes contra el uso de los espacios públicos. Es decir, vivimos un momento de regresión, de avance del fascismo en Europa, a nivel incluso institucional. No hablo de grupos fascistas, de la propia institución, de lo que significa la Unión Europea. Esto cada vez va hacia el fascismo. Entonces, no se puede tomar como referencia a la Unión Europea. Un segundo punto, y que yo diría a cualquier marroquí que vaya a Europa, que tenga bien claro, que diga a cualquier europeo que los europeos han estado aquí explotando, machacando, tirando bombas de gases lacrimógenos en Abril, que tiene derecho a estar allí, que vaya con la cabeza alta. Eso hay que educar, que los europeos han estado aquí explotando, colonizando. ¿Cómo no voy a tener yo derecho de ir ahora mismo a España, a Marruecos y Francia, cuando los franceses y españoles están aquí explotándose, llevándose nuestros recursos, imponiendo? Y ya te digo, el ejemplo de los gases lacrimógenos, y todavía no han pedido ni disculpas ni han pagado nada por todos esos crímenes. Cualquier marroquí tiene que tenerlo hecho en la cabeza, lo que es el colonialismo, y con la cabeza bien alta y con todos los derechos. Eso hay que educarlo así, y no hay que olvidarlo. ¿Quién de Marruecos está si pague su deuda histórica en el RIF? ¿Cuántas asociaciones lo están divulgando, exigiendo y moviendo? Después también se habla de la Europa de los derechos humanos, y la Europa es la primera que viola derechos humanos, como el derecho a la libertad de circulación, que es un derecho legal. Y Europa eso lo tiene incluso legalizado abiertamente, no lo oculta, se prohíbe. Incluso sacan leyes racistas como la ley de extranjería, que son leyes que... Si existe un racismo institucional, ¿cómo puede alguien decir que Europa es la Europa de los derechos humanos? Cuando los viola abierta claramente con sus propias leyes y con toda su caradura. Entonces, y ya para acabar, Europa aquí lo que ha impuesto es la propia existencia del Estado. Cuando la izquierda lo que pide es un Estado moderno, un Estado democrático, se olvida que el Estado existe en Marruecos, traído por el colonialismo francés.
fundamentalmente. Ese es el Estado que hay en Marruecos, es un Estado que viene del colonialismo y que es continuidad del colonialismo. No existía ese Estado, hay que buscar las propias tradiciones. ¿Qué pasa? Que lo que aspiramos es al parlamentarismo burgués, el parlamentarismo europeo falso y mentiroso. Eso es lo que queremos, esa es la democracia que queremos para Marruecos. Colectividad de temas comunes, de solidaridad, de delegados elegidos de los distintos pueblos. Esa es una tradición marroquí que está aquí, gente con muchos pueblos, mucha realidad histórica, muchos procesos propios. ¿Qué vas a buscar en Europa? Busca en tu propia realidad. Lo que aquí en Marsella ha querido decir, Sima, el desorden. No, señor, Sima no había desorden, había un orden. Está claro que no se trata de volver al pasado tampoco, porque ese orden tenía un carácter de la etnia tala tributal. Pero sí hay mucha base de la que apoyarse en la propia historia marroquí, de lo que es la democracia de base, de delegados de pueblo, los algares, etc. Esa es, incluso hablamos de autonomía. ¿Por qué no se estudia? ¿Por qué no estudias y difundes lo que fuera de un pueblo que en un momento dado ha impuesto un Estado central y una idea de Marruecos como un país de determinadas características impuestas al servicio, además, de una dinastía que fue traída por el colega aquí y después que el colonialismo la puso. Y si realmente se quiere una vía auténticamente marroquí, no tener tanto en cuenta la experiencia de Europa. De Europa lo que hay que coger es más el apoyo de las personas, de los colectivos que allí estamos luchando por transformar. Ese es nuestro apoyo realmente. El apoyo de las personas, de los colectivos, de las organizaciones que estamos tratando de transformar esa realidad europea, que estamos contra esa Unión Europea. Realmente autogestionada desde la base, en que las personas seamos los que decidamos nuestro propio destino y nuestra propia realidad, y no ningún Estado, ni gobierno, ni parlamento, ni... Y esa además, esa realidad existe, ha existido históricamente y todavía en algunos sitios existe en el propio Marruecos, y ese carácter colectivo de las cosas. Bueno, gracias. الرقم هو صديق اللي عرفناه في 2001 والحقيقة هو الرافع ديالنا في الخدمات اللي عشنا الجمعية، كذلك هو معالج الهموم ديالنا على المستوى ديال المدينة وعلى مستوى الشمال.